दो लफ्ज की है बात एक ही है, क्यों दरमिया फिर रुकी रुकी। कह भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो। किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जान ले। मिल जाए हम तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों इस तरह क्यों है अजनबी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो। किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हाँ, किसी को ही है मिलता ये जिंदगी में। खुश नसीब है जो हमें मिला जिंदगी में। हाँ, किसी को ही है मिलता ये जिंदगी में। खुश नसीब है जो हमें मिला जिंदगी में। तू मोहब्बत है, इश्क है मेरा, एक इबादत है साथ ये तेरा। तू मोहब्बत है, इश्क है मेरा, एक इबादत है साथ ये तेरा। जब दिल से दिल मिले हैं, फिर क्यों ये फासले हैं इस तरह। आ बोल दे तू बोल दे तू या बोल दूं मैं, या बोल दूं, कब तक छुपाए ये बेखुदी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो। किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। हर किसी को
লাপালা রে লাপালা, বন্ধুরে তোর মুখের হাসি লাগে রে ভালা। লাপালা লাপালা রে লাপালা, বন্ধুরে তোর মুখের হাসি লাগে রে ভালা। বন্ধুরে তোরে নিয়ে প্রেমেরই সাগরে ভাসাইব সুখেরি ভেলা। লাপালা রে লাপালা, বন্ধুরে তোর মুখের হাসি লাগে রে ভালা। লাপালা রে লাপালা, বন্ধুরে তোর মুখের হাসি লাগে রে ভালা। কত স্বপ্ন ছিল মনে, বন্ধু আমার হইব, কাছে আইসা পাশে বৈশা মধুর গান শুনাইব। কত স্বপ্ন ছিল মনে, বন্ধু আমার হইব, কাছে আইসা পাশে বৈশা মধুর গান শুনাইব। বন্ধুরে তোরে নিয়ে প্রেমেরই সাগরে ভাসাইব সুখেরি ভেলা। লাপালা রে লাপালা, বন্ধুরে তোর মুখের হাসি লাগে রে ভালা। লাপালা রে লাপালা, বন্ধুরে তোর মুখের হাসি লাগে রে ভালা। তোরে ভালোবাসা সবই ছাইরা যাইতে পারি, তোরে লাগিয়া সাত সমুদ্র পাড়ি দিতেও পারি। আমি তোরে ভালোবাসা সবই ছাইরা যাইতে পারি, তোরে লাগিয়া সাত সমুদ্র পাড়ি দিতেও পারি। বন্ধুরে তোরে নিয়ে প্রেমেরই সাগরে ভাসাইব সুখেরি ভালা। तुमसे है दिन मेरे, तुमसे है रातें, तुमसे है राहत मेरी। तुमसे है पल मेरे, तुमसे है कल, तुमसे है चाहत मेरी। अब रहना है संग तेरे ही मुझे, अब जीना है संग तेरे ही मुझे। अब रहना है संग तेरे ही मुझे, अब जीना है संग तेरे ही मुझे। तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। तेरी बाहों में यूं सिमट जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। हो कोई भी सफर साथ चलना मुझे, बेपना मेरी जान चाहूंगा मैं तुझे, चाहे ले मेरा इंतहा। तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई
रवा मैं चल रहा था तन्हा अकेला, तुम जो मिले तो मिला कारवां। लफ्ज बनूं मैं तेरे, तू बन जुबान, मेरे अंधेरों की तू बन सुबह। तेरी जुल्फों में ऐसे खो जाऊं, जुदा कोई न कर पाए। तेरे दामन में ऐसे सो जाऊं, जुदा कोई न कर पाए। हो कोई भी सफर साथ चलना मुझे, बेपना मेरी जान चाहूंगा मैं तुझे, चाहे ले मेरा इम्तिहान। तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई न कर पाए। शबनम सा चमके तेरा बदन, ये ठहरी हुई है तुझी पे निगाह। सुनके सुनके से अरमा है दिल के, हो जाए ना हमसे कोई गुनाह। ख्वाहिशों को तुम मेरी यूं ना सजा दो, बाहों में आओ मेरी खुद को मिटा दो। तेरी नस नस में यूं धड़क जाऊं, जुदा कोई न कर पाए। तेरी धड़कन में यूं धड़क जाऊं, जुदा कोई न कर पाए। हो कोई भी सफर साथ चलना मुझे, बेपना मेरी जान चाहूंगा मैं तुझे, चाहे ले मेरा इम्तिहान। तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई न कर पाए। तेरी बाहों में यूं सिमट जाऊं, जुदा कोई न कर पाए। মেয়েটা না ধরে দিতে যাচ্ছিল, সেদিকে আউট হয়ে গেল। স্টার্ট। মিডিলের বলটা বালিশের তালে তালে নাচ, নাচের তালে তালে বালিশ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু। কিন্তু এগিয়ে চলেছে, নাচ সঠিক বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু। সাথী 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 স্যার, এই সাবিনা এদিকে আয়। সাথী বাঁধে স্যার। সাথে আউট হয়েছে আমাদের বিজ্ঞ বিচারক দলের একদম শকুনের চক্ষু মিস
কোনো সুযোগ নেই আহা তিস্তা নদীর সেই কি ঢেউ আহা আহা ওহো মাঝে পানি কাটতে একসাথে এগিয়ে চলেছে আমাদের রহিমা আমার গান দেখতে দেখতে পানির জন্য ভুলে গিয়েছে ওয়াও কি সুন্দর খেলা একদম বর্তমান তো আকাশের খেলা এগিয়ে চলেছে এবারে কিন্তু চলে গিয়েছে এগিয়ে যাওয়ার যিনি যাওয়ার তাকে যেতে দেন আজকে বলেন কি করে খেলা হবে এই যে ফায়ারি মোতাবেক স্টার্ট আনিশা করতে হবে সুন্দরভাবে ঠান্ডা উত্তেজনা এই আনিশ করতে হবে এইবার কিন্তু রিয়া আউট হয়ে গিয়েছে Start. এই যে অনেক কারুকাজ করে ভ্রমণ শেষ রক্ষা নাসিমে চলে গেছে আজকে মামুন বাইরে যাও একটু দূরে থাক নাহলে বোঝা যাবে না এই কার হাতে পড়লো কিন্তু বিভবনা তিন যাও আবার ঘুরাও আমরা বাকি খাই পেয়েছি কিন্তু না সৌভাগ্যবতী তিনজন মিরজি ধরি ওকে আরে চাপা ও পড়ে গেছে বাকি ধরো কিন্তু বিভবনা বাকি স্ত্রী এখানে কিন্তু সবাই প্রতিযোগী কেউ কাউকে ছাড় দিচ্ছে না ওয়াও একদম উত্তেজনাপূর্ণ খেলা শুধু খেলা হচ্ছে ধরতে হবে বিচারকদের চোখ ফাঁকি দেওয়া যাবে না একদম আন্তর্জাতিক মানে দুজন বিচারক খেয়েছিল ভাই কি চিজ খেয়েছিল বসন না শুয়ে তো ভাই দিশটা যাব ভাই তো আমাদের একটাই ভাই ভাই বল ভাই মানে গেল ভাই পাবো ভাই মানে গেল ভাই স্যার আমার পেটিশনের মতন তো আবার কথা করছে স্যার এখানে মাইক আমার ধরে ব্লিডিং হয়েছে স্যার আমার বেলান ভাঙছে স্যার আমি
বলি দিকে দেখা ও বাসন স্যার দিকে দেখা লাড়ি যাচ্ছে প্রথম চলছে না এগুলা তো দেখেন তাহলে মাইক লাগবেন তো রাসা মুতা ঠিক স্যার স্যার মেয়ে আমরা তুমি ঠাকুর কি হলো কি হয়েছে না কি ব্যাপার এখানে তো এত রাতে এসি ছাড়া কিছু হয় না আপনারা রাস্তায় বা খেতে রাস্তায় যে ভালো ট্রিটমেন্ট পাবেন ওখানে সব কিছু ব্যবস্থা আছে রাস্তায় চলে যাওয়া হয় রেকর্ড করে দিচ্ছি না না এত উন্নত চিকিৎসার জন্য তোমাকে রাস্তায় যেতে হবে হ্যাঁ আপনার তাড়াতাড়ি এনে রুগী বাঁচবে কপো আনো রেলি খ্রিস্টানটা দিয়ে না আর দিব স্যার তুমি চলে আসো স্যার একদম খাওয়া হলো আর একদম খাওয়া রেডি হয়ে আছে আমরা একটি নাচ উপভোগ করব জিসা এবং ইমা আপনারা প্রস্তুত থাকবেন এরপরে এইবারে শাহানুর মঞ্চে এসেছেন তিনজন হেভি স্মার্ট কে কে রে বলছে আমি শুভ আর তুষার বলছে কিরকম তোরা স্মার্ট বলছে তাহলে আমি তোরাকে প্রমাণটা আমি দিচ্ছি শুন আসলাম ভাই বলছে যে আমি এত চালাক যে গতকালকে যে আমার ঘরে টিভিটা নষ্ট হয়ে গেছিল
আপনার মনোযোগকে দেখে অত্যন্ত সুন্দর চমৎকার হয়ে গেছে। কত পেট ব্যথা করছে জি কি হলো রে বেটা তো আর বলেন না অনেক পেট ব্যথা করছে ওরে মাগে কি হলো রে সত্যি খাইনি সত্যি খাই কি হয়েছে তোকে? কি হয়েছে জি? কি হয়েছে তোমার? তাহলে কি করবো? এই আতুল ডাক্তারকে ডাকবো নাকি? তাহলে কি করতে হবে? কি হয়েছে তোমার? কখন থেকে? রাত থেকে। তাহলে এই করো, চলো হাসপাতাল নিয়ে চলে যেতে হবে। কোনো বুদ্ধি নাই, চলো দেখি, চলো আস্তে আস্তে চলো। হ্যাঁ ম্যাডাম, হ্যাঁ ডাক্তার আছে, ডাক্তার আছে, ডাক্তার আছে, আচ্ছা এখানে শুনতে করো, আস্তে আস্তে করে সাহেব একটু দেখেন, সাহেব একটু দেখেন তো।
হয়েছে আপনার? রাইট হ্যাঁ তোর বাড়িতে থাকতে স্যার মায়া লাগার মতো তোর পেট বাড়ানো না হবে কখন থেকে ব্যথা হয়েছে আপনার? থামো থামো আর লোড আর হচ্ছে ব্লাড হচ্ছে অনেক ব্লাড হচ্ছে ঠোকা ঠোকা হয়ে আর ও কখন ব্লাড ভাঙছে? ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে ম্যাডাম স্যার আপনি কইছে ভক্তরা দেখেন আপনি চলবেন দেখছি তো। তুমি ভক্তি আমাকে এত থামো তো দেখতে দাও দেখতে দাও তুমি থামো আমি স্যারের সাথে কথা বলি থামো হাতে গুলো সমস্যা স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করতে স্যার 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 বাঁচান স্যার বাঁচান আমাকে স্যার স্যার মরে যাবো স্যার বাঁচান স্যার আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার কি হয়েছে একটু কহে খারাপে আর গায়ে রোজ পড়ালো খারাপ কিছু বুঝতে পারি না একটু কিছু বুঝি অনেক রাত আইছেন তো, এখন তো দেখা যাচ্ছে সদর হসপিটাল ইসিজি ছাড়া অন্য কোনো রিপোর্ট হচ্ছে না। তাহলে কি করবো স্যার আমরা ওনার যে কন্ডিশন সদর হসপিটালে তা হবে না, উন্নত ট্রিটমেন্টের জন্য রাজশাহী যাওয়া লাগবে। তাহলে ব্যবস্থা করে দেন আমরা কি করবো একটু সিরিয়াস কিছু হয়েছে, রাজশাহী যাওয়া লাগবে, দেরি করা যাবে না। আমি রেখে দিচ্ছি, আপনি চলে যান। তুমি ভাঙ্গা পড়িও না তুমি ভাঙ্গা পড়িও না থামো থামো তাহলে তোমাকে ব্যবস্থা করে দেন কি করতে হবে লিখে দেন একটু তাড়াতাড়ি যান, এখানে টাইম লস করে না, আপনি চলে যান। চলো তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স করে আপনি চলে যান। আর একটু পরামর্শ করি ভাই স্যার আর একটু পরামর্শ করি কি করবো আমি বুঝতে পারছি না এখন কি করবে এখন কি করবে ভাই করবে এখন কি করবে থামো তো তুমি বসিয়ে দাও তো থামো থামো তুমি বসো তুমি বসো কি কথা হয় থামো তো কি সমস্যা ভাই কে বললে তুমি কে তুমি হয়তো চিনতে পারি না জীবনে রোগীকে যারা কষ্ট হয় তারা দেখতে পারি না গো হ্যাঁ ওই জায়গা দেখেন তো কি পরীক্ষা দিয়ে কথা দেখেন না কিছু যা দরকার না হ্যাঁ আমার পাশে একটা ডাক্তার আছে সব সব ডাক্তার বুঝছো খালি কিছু দামে টেস্ট করতে হবে তাহলে তোমার রোগী ঠিক হয়ে যাবে একবারে কেমন কথা কইছো সারা পুরো ঠিক হয়ে যাবে একবারে আমরা একটু পরামর্শ করে দেখি কি করব লেট করলে হবে একটু পরামর্শ করি না হ্যাঁ ভাই দেখি কি এটা আপনি কে জি ভাই ভাই কি হয়েছে আর কথা বুঝতে পারি আমি তো কিছু বুঝতে পারি না তোমরা লোক না দেখে আমি এখানকারই লোক, আমার এখানে একটা হসপিটাল আছে, হসপিটালে চাকরি করি আমি, ফজলু হসপিটালে চাকরি করি। ফজলু হসপিটাল শুনবো হ্যাঁ এটা তো আপনাকে রাজশাহী নিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ রাজশাহী নিয়ে দিলে এই দুটো মরে দিতে পারে। তাহলে কি করবো আমরা আপনাকে যেটা বলছি, আমাকে এখানে হসপিটালটা আছে, ফজলু হসপিটাল, ওখানে সাবদুর নামে একটা ডাক্তার আছে, হ্যাঁ? আচ্ছা আচ্ছা ওই কিন্তু এই অপারেশনটা করে। মাকে ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনাকে জানাবে যাবেন, বুঝতে পারবেন। আপনি রাজশাহী যান না, আপনি আগে হাসপাতালে চলে ভাই তাহলে আমরা একটু পরামর্শ করি দেখি মানুষ আমরা টাকা পয়সা কি অবস্থা ঠিক আছে ভাই, দেখি আপনারা দোকানে ফোন থেকে না, আমরা হসপিটালের লোক তো, আমরা আপনার সাধারণ মানুষের খেলেন এভাবে রুগীর জীবন লেখালেন। দেখি আমরা রুগীটা দেখি ও কি হয়েছে গো? ও আমি একটা সাধারণ মানুষ, বুঝছেন? আপনার বেটার যে অসুখ হয়েছে এটা কিন্তু ভালো হসপিটাল নিয়ে যাওয়া দরকার, ঠিক আছে? ভাই হ্যাঁ আছে তোমার খেয়াল আছে যে কন্ডিশন তাতে তো রাজশাহী নিয়ে দিলে আপনি মারা যাবেন। তো আমাদের একটা ম্যাক্স নামে হসপিটাল হয়েছে, এটা আপনারা জানেন? চাঁপাইনবাবগঞ্জে একটা আধুনিক মানসম্মত যে একটা ম্যাক্স হসপিটাল হয়েছে, সেটা কি আপনি জানেন ভাই? জানেন নাম শুনেছি? ম্যাক্স হাসপাতাল নামে একটা হাসপাতাল ওই যে সদর হাসপাতালের বিপরীত সাইডে দেখবেন আছে বড় বিল্ডিংটা, হ্যাঁ ওটা তো আপনার রোগীর সব ধরনের চিকিৎসা, মানসম্মত চিকিৎসা পাবে, ঠিক আছে? আমাদের ওখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছে, বুঝলেন? আপনার রোগীর যে দেখেন পায়ে ব্যথা, আপনার রোগীর পায়ে ব্যথা, এই জন্য আমাদের অর্থোপেডিক্সের 2 জন সার্জন আছে, সব ধরনের চিকিৎসা করতে পারবে, বুঝলেন? আপনার রোগীর যে পেটে ব্যথার জন্য আমাদের রোগীর সার্জারি ডাক্তার আছে। হ্যাঁ বসে মারতে গেছে ও তাহলে তো আমাকে ইউরোলজির ডাক্তার দেখাইতে হবে। আমাদের ম্যাক্স হসপিটালে ইউরোলজির ডাক্তার আছে, আপনার যে পেট ব্যথার জন্য আমাদের সার্জারি ডাক্তার আছে। আপনার বুক গড়বড় করছে নাকি? ওরে আল্লাহ, আপনার তো হার্টের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে
ভয়ের কিছু নাই। আপনার কি নাকে টাকে নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে? ওরে আল্লাহ, আমাদের ইএনটি বিভাগের ডাক্তার আছে, ভয়ের কিছু নাই। আমাদের সব বিষয়ে 2 জন করে ডাক্তার আছে এবং কি আরো মানসম্মত চিকিৎসা প্রদান করা হয়। আপনার যে কোনো রিপোর্ট আমাদের ম্যাক্স হসপিটালে করা হয়। বাইরে কোথাও যেতে হবে না, আপনাকে কোথাও হাতে করতে হবে না। আপনারা পরামর্শ করে অন্য কোথাও না দেখে সরাসরি ম্যাক্স হসপিটাল চলে যান, সব ধরনের উন্নত মানের চিকিৎসার মাথায় চলে যাবেন ইনশাআল্লাহ। সব ধরনের চিকিৎসা পাবেন, সব হবে, হ্যাঁ সব হবে। আসুন তাড়াতাড়ি এখনই আপনারা চিকিৎসা করুন। নিয়ে চলে যান ম্যাক্স হসপিটালে, ইনশাআল্লাহ ভালো চিকিৎসা এবং ভালো মানসম্মত চিকিৎসা পাবেন। আমার যত টাকা পয়সা কিছু নাই, কিভাবে যে রুগীটাকে নিয়ে যাব? আপনারা 10 জন আছেন, যদি আমাকে একটু সাহায্য করতেন তাহলে আমি রুগীটা আমাদের বাঁচতে হয়। আমরা একটু আপনার ঘর দ্বারা যাবো, একটু সাহায্য করি। আর আপনাকে আসেন 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 এই দুনিয়ায় সবারই কেউ আছে। আপনার মতো করলেন না, সম্মানিত উপস্থিতি, এই ছেলে কি সুন্দর মেয়ে, আল্লাহ জীবনে তো চোখে দেখিনি। ইয়া আমার বুকের ভিতর কেমন জানি করছে। হাই হাই খোদা। এই ছেলে শুনো, তোমার কি চোখের প্রবলেম? তোমাকে ডাকছি। আমাকে? জি বলেন, কিছু বলছেন আপা? তোমার কি চোখের কোনো প্রবলেম আছে? তাহলে সুন্দরী মেয়ে তো কোনোদিন দেখিনি, চোখে দেখে আমার বুকের ভিতরটা কেমন জানি করছে, আনচান আনচান। শুনো, কি সুন্দর চেহারা, আয় খোদা পাই। তুমি পাগল নাকি? না আমি পাগল না, পাগলের মতন। শুনো, তোমার বাসা কোথায়? আমার বাসা নাজানিপুর কেজানিপাড়া। নাজানিপুর কেজানিপাড়া, এটা আবার কোথায়? কোথায়? ম্যাক্স হসপিটালের মাঝখানে। ম্যাক্স হসপিটালের মাঝখানে? জি আপা। তুমি কি করো? আমি বাথরুমের ম্যানেজার। তুমি বাথরুমের ম্যানেজার? ইয়েস। কেন আমাকে দেখে পছন্দ হচ্ছে না? আবার তুমি? ও সরি, আপনজন কি তো তুমি বলা যায়, আপন ছাড়া কি তুমি বলা যায়? আই খোদা কি সুন্দর। সরি আপা, সরি। আসলে পাগল। পাগল না আপা, বললাম না যে পাগলের মতন। আচ্ছা বলো তো, তুমি কি ম্যাক্সে চাকরি করো? জি আপা, এই যে লাইনে এসছেন, চাকরি দেখে আমার বুঝাই দিচ্ছে, মনটা গলেছে আপনার। বলেন, আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন, আমি আর তস্ত হচ্ছে না, বলেন কিছু। তুমি কত টাকা বেতন পাও? ও আমি, আচ্ছা আপা, বেতনের কথা পয়লা মাসে দিয়েছিল আমাকে 1500, পরের বছরে আবার আপা বেড়েছে 1500, পরের বছরে আবার বেড়েছে 3টা 500 টাকা নোট। আপা কি যে কই, খালি আমার প্রতি মাসে খালি বেতন বাড়তেই থাকে। তাই তো, প্রতি বছর আমার বেতন বাড়ে আপা। আচ্ছা তুমি তো ম্যাক্সে চাকরি করো, তো বলো তো, আমি তো শুনেছি যে ম্যাক্সে নাকি অনেক ভালো ভালো ডাক্তার আছে, অনেক ঢাকা থেকে রাজশাহী থেকে অনেক ভালো ভালো ডাক্তার আছে, প্রতিদিন ডাক্তার চেম্বার করে, আবার অনেক মেশিন আছে, ভালো ভালো ডিজিটাল মেশিন, যেগুলোর মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়। বাচ্চা একটা হয়ে পড়ার সাথে সাথে বুঝতে পারে না যে মেডিকেল কি একটা জিনিস চাঁপাই নবাবগঞ্জের মধ্যে।
কোনো কেউ আপনার থাকে না, হয়ে পড়তে পড়তে দেখতে পারবে ম্যাক্স হসপিটাল। আর আপনি তো এত বড় গাইনি ডাক্তার দেখাবেন আপা, বাবুটা বলবে নাকি? আরে তুমি ওগুলো কি বলছো? আরে আপা আমাদের তিনটা গাইনি ডাক্তার আছে, 2টা। আরে আপা একটা কথা শুনেন, পরশুদিন দেখছি আপা ন্যাংড়াতে চলে আসছে আপা, পাছার কাপড় ছিঁড়ে গেছে। আমার মুখখানটা খুলে দিয়ে দিয়েছি, আমার লুঙ্গি খুলে দিয়ে দিয়েছি, আর পাছা ঢেকে দিয়েছি, আমার লুঙ্গিটা দিয়ে দিয়েছি। তুমি আসলে পাগল। কেন আপা, ওর ইজ্জত তো আমি ঢেকেছি, আর আপনি এটা কি বলছেন? আমার লুঙ্গিটা দেওয়া কি অন্যায়? আপনি এতক্ষণ একটা কিন্তু রং কথা বললেন, মানুষের ইজ্জত ঢেকেছি আমি, আর আপনি আমাকে কি বলছেন আপা? আবার আসছে? ও সরি আপা, সরি। বলেন আপনি গাইনি ডাক্তার দেখাবেন কি? কোন সমস্যা? কি ডাক্তার দেখাবেন? আমি তো বলুন তোমাদের ওখানে আরে আপা আরেকটা কথা শুনেন, সার্জারি ডাক্তার আছে আমাদের একটা ইসরাফিল স্যার, একজনের হাঁটুর মধ্যে যে কি ছিল আপা, এত ফুটবল বাইর করে নিল, আমার মাথায় নষ্ট। তো আমি ফেসবুকে ছেড়ে দিয়েছি, আমারও ফোন আছে। হ্যাঁ, আর আলমামু স্যারের কাছে তো দেখবো যে সব এরকম করতে করতে চলে আসছে, আবার ভদ্রভাবে হাঁটতে হাঁটতে আপা এরকম করে চলে যাচ্ছে। ও সরি আপা। আপা মেডিসিন ডাক্তার আছে, আপনার মাথা ঠাথা ধরে না, মেয়ে মানুষের বেশি মাথা ধরে একটুতেই, ছেলে মানুষ পাশে না থাকলে যা হয়। আপা, আরেকটা কথা শুনবেন? কালকে দেখছি একজন করতে চলে আসছে একটা বেটি ছেলে, তো বলছে যে আমার পেটে মনে হয় বাবু আছে না কি। জি আপা, আমি বাথরুম ধুইতে বসে গেছি, দেখছে আমাদের গ্যাসে ফের এখন ডাক্তার হয়েছে, দেখছে বাবু পেটে নেই, গ্যাসে হ্যাক করছে। বেটি ছেলের যা কাজ, খালি হ্যাক